सत्कारयोग शख्सियत सरदार सतविंदरपाल सिंह जी, इन्हां दे नाल सरदार अमरजीत सिंह जी खोसा, सरदार कुलदीप सिंह जिहड़े कि दमदमी टकसाल दे प्रचारक ने, ते उन्हां दे नाल सरदार सुखविंदर सिंह जी उचेचे तौर दे उत्ते पहुंचे हुए ने, ते नाल कनेडियन सिख स्टडी तो भाई साहब भाई बचित्र सिंह। मैं सारिआं नूं फतेह बुलाउणा। सब तो पहलां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सतविंदरपाल सिंह जी, सब तो पहला मैनू इस गल की बड़ी खुशी है कि तुसीं इस गल की पहल की है। भावें अपना काफ़ी लंबा समा पहला फोन के उत्ते गलबात होंदी रही है, प्रोग्राम दे विच तुसीं शामिल भी होंदे रहे हो, गलबात होंदी रही है, क्योंकि जिहड़ा गुरु साहब का संदेश है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा, एक पिता एक कस के हम बारक, साझा साहिब बाप हमारा। साडा पिता एक है, साडा बाप एक है, असीं उहदी संतान हाँ, परंतु साडे विचारां दे विच कई वारी जिहड़ा फर्क पैंदा है, अलग अलग विचार ने, ये होना भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने उस परिपूर्ण निरंकार ने जिहड़ी संसार की सिरजना की बनाई दो पक्षी है। एक पासे दुख है, एक पासे सुख है, एक पासे गरीबी है, दूसरे पासे अमीरी है, एक पासे दिन है, दूसरे पासे रात है। विचारां दा वखरेवा होना जरूरी है, परंतु जदों गुरबाणी दे सिद्धांत दी ते शब्द गुरु दी गल आंदी है, उहदे उत्ते किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिहदी जदों श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पोथी परमेश्वर का थान का रूप दिता है, हरमंदर साहब दरबार साहब बैठ के भाई साहब भाई गुरदास जी तो उस वेले बीट की रचना करवाई। उस तो बाद 1706 दे विच तकरीबन 100 साल के बाद लागे तागे मेरे दसम पिता जदों जंगा होईयां ने, चमकौर की लड़ाई, उस तो बाद वापसी दमदमा साहब आए ने, भाई साहब भाई मनी सिंह कौम के महान शहीद, ते उन्हां दे नाल बाबा दीप सिंह जी शहीद, उन्हां तो करतारपुरी बीट जदों लियाउण लई उन्होंने कहा, ते मना करन तो बाद दसम पिता आप अंतर ध्यान होकर खुद वो बीट लिखवाई। और उस वेले आद श्री गुरु ग्रंथ साहब दमदमी बीट का नाम भी दिता जाता सी, भावें किन्ने भयानक समा आउंदा रहा सिखां दे उत्ते, परंतु उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सत्कार पूर्ण तौर के उत्ते रखिया। अज सिख विवाद दे विच पै गया, भरम दे विच पै गया, वहम दे विच पै गया। एक पासे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने, उहदे नाल ही 5 तख्तां दे विचों 2 तख्तां दे उत्ते दसम ग्रंथ दा भी नाल प्रकाश किया गया, जदों के दसम पिता ने सानू उस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे लड़ लाया। इहदे बाबत कई साडे मन दे विच भुलेखे ने। इस संबंधी तुसीं की कहना चाहोगे, क्योंकि संगतां दे मन दे विच जिहड़ा काफ़ी चिर तो यह विवाद चले आ रहा, मैं चाहना भी अज इस 2 घंटे के समय विच आपां इस दे उत्ते कोई ना कोई सार्थक गल कर सकीए। सरदार कुलदीप सिंह जी, दरअसल जो मुद्दा है उन्हें बड़ा ही गंभीरता नाल लैण दी लोड़ आ। इस कोई शक नहीं कि 10वें पातशाह जी ने गुरगद्दी जिहड़ी आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं दित्ती और उसकी ताबिया गुरता नाल खालसा पंथ नूं दित्ती। इसलिए बोल प्रचलित होए कि गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ एक सिख दी जीवन दे या जिंदगी रूपी दरिया दे 2 ही किनारे हन, गुरु ग्रंथ साहिब जी अते गुरु खालसा पंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी विरोधता है या गुरु साहिबान दी विरोधता है, ये श्री गुरु नानक देव दे समय तो ही शुरू हो गई सी, जिसदा कि मुख कारण यह सी कि साडी जिहड़ी पुरातन साडी मैं कहना कि साडे पुरातन जिहड़ी जिस देश च असीं रहंदे आ, जिहड़ी संस्कृति सी जां धार्मिक इतिहास सी साडा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ त्रिदेव ਦਾ एक बड़ा ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ प्रचार किया जाता सी कि एक शक्ति जो है वो पैदा करती है, एक शक्ति पालना करती है, एक शक्ति जिहड़ी वो सारिਆਂ ਦਾ नाश करती है। और ओंकार लफ्ज़ के अखरी अर्थ भी यही किए जाते सन, ओकार अकार ते मकार। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक नारा लाया कि शक्तियां वक्खो वखरियां कोई भी नहीं हैं,
ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਵਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤਸੀਹੇ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਲੌਬੀ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੇਸੋ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਗੋਪਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀਹ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਲਹੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਭਿਓ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਪਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀੜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਭਸੌੜ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਰਵ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ? ਸਰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਔਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਗ ਜਾਜਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਘਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੁਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੰਨਾ ਬੋਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਅਲੱਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਪਟ ਜਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜੁਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, 47 ਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਵੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇਨ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਪਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਦਿਖਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਈੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੱਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉਹ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਹੋਂਦ, ਉਹ ਅੰਤਕਰਣ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਦਿਆ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਾਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਕਹੇ ਅੰਗਦ ਜਾਂ ਕਹੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਂ ਕਹੇ ਰਾਮਦਾਸ, ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਸਨੇ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਦਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਿਬਰੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗੇ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਏ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਜੁਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰੇ ਖੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਆ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ 24 ਅਵਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਪੋਥੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਧਿਆਏ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਦਸਮ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਲਈ, ਬੀੜ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ 6424471550। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ 8:00 You're listening to Shere Punjab on 1550 AM KRPI Ferndale. ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਰੰਗ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ FM ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ radio.ca ਔਰ krpradio.com ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ BC ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ BST1 ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 543 7300 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। 128 27 76 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 111 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। 604 543 7300 ਤੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ 247 1550 ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੈਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੇ ਦੀ ਰੰਨੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੇ ਦੀ ਰੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਗਵਰੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸੱਜਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਕੁੜਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਟ, ਚੋਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਉ ਤੇ ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਪਟ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1430 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਭਗ ਮੈਂ ਲਿੰਗ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਜਬ, ਭਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੋਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਰੋਚ ਉਪਜੀ ਤਰਨੀ ਕੇ ਤਬ, ਲਪਟ ਲਪਟ ਆਸਨ ਤਰ ਗਈ, ਚੁੰਬਨ ਕਰਤ ਭੁੱਪ ਕੇ ਭਈ। ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਰਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜੇ ਦੋ ਦਊਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਓ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਤ੍ਰਿਓ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ 400-500 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ? ਓਕੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਸ਼ਾਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਖੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਤ੍ਰਿਆ ਚਿੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਜੁਰ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਏ ਜਬ ਤਕ ਲਗ ਸਾਰੇ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਿਓ ਤੇ ਨਿਤ ਘੜਈਓ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧੂਲ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 20 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗਾ 21ਵਾਂ 22ਵਾਂ 23ਵਾਂ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 40,000 ਟਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 40,000 ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਚਿੱਤਰੋਪਾਖਿਆਨ, ਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂ ਦੀ, ਚਿੜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੂ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਬੇਅਰ, ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 400-500 ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 604-247-1550 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਂਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ ਆ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਥੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇ ਜਾਦੇ ਮਤੀ ਵਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ ਤਿਨ ਕਰ ਜਗ 18 ਘਾਏ ਕਿਰਤ ਨ ਚਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਥ ਦੱਸਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਰ ਜਬ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਓ ਤਬ ਰਾਣੀ ਲੈ ਢੋਲ ਬਜਾਇਓ ਜਬ ਇਹ ਲਿੰਗ ਸੋ ਭੱਗ ਤੇ ਕੱਢ ਦਾ ਭੱਗ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਆ ਢੋਲ ਧਮੱਕਾ ਗਾਢਾ। ਕੀ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਭੱਗ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਭੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਭੱਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲਦਰ ਭੱਗ ਹੋਏ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਸਤ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਚੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ- ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਾਮ ਸੁਣੋ, ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣੋ, ਕਾਮ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਕਾਮਮ ਨਰਕਮ ਵਿਸਰਾਮਣ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਜੀ, ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੀ, ਜੇ ਜੀ। ਕਾਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਂ ਆ, ਕਾਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਇਹ ਕਾਮ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਸੀਮਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇਕ ਸੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮਵਦ ਪਿਆ ਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਉਸ ਐਸੇ ਅਛੂਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਤੰਗੀ ਪਿਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਸੱਸੜ ਸੂਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣ ਨ ਜਾਏ ਥਣੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ, ਚੈਸਟ ਆ ਲੇਡੀ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਬਰਮੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅਕੜੇਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 7788402393। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਧਾਨ, ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਈਵਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਮੋਹਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਘਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਸ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।